ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ स्टार्ट करांगे न्यू टॉपिक फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दे नाल फिजिक्स दा की रिलेशन है? देखो कई बारी की हुंदा है फिजिक्स पहला आंदी है ते टेक्नोलॉजी बाद विच उस तो ओरिजिनेट हुंदी है, बट इस दा रिवर्स भी ट्रू है। कई बार की हुंदा है टेक्नोलॉजी पहला आंदी है ते उस टेक्नोलॉजी तो एंटायरली न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स की है ओरिजिनेट हुंदी है। ठीक है, आज असी दोनों एस्पेक्ट्स नो डिस्कस करांगे कि किस तरह अगर टेक्नोलॉजी पहला आई ਉਹ किस तरह एक नवी ब्रांच ऑफ फिजिक्स ਨੂੰ ओरिजिनेट करती है। सब तो पहला मैं डिस्कस करांगी टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू entirely new branch of physics, new branch of physics। मीनस साढ़े कोल कोई टैक्नोलॉजी आई नहीं पता सी कि उसके अंडर की है, बट जदों उस टैक्नोलॉजी नूं असी स्टडी करना शुरू किया तो पता लग्या कि यह तो एक न्यू ब्रांच है जिन्हों असी एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हाँ। वो की है ब्रांच जिहड़ी सी वो फिजिक्स की एक ब्रांच सी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी जी बहुत सिंपल एग्जाम्पल लै रही हाँ। हीट इंजन बारे तुसी सारे फैमिलीयर हो, कैमिस्ट्री दे विच भी तुसी बहुत बार स्टडी किया है। हीट इंजन है जिहड़ा वो नियरली 1700 सेंचुरी दे विच डिस्कवर होया। जदों हीट इंजन की डिस्कवरी हुई उदों कोई फिजिक्स की ब्रांच नोन विच नहीं सी, बट जदों साइंटिस्ट्स ने हीट इंजन नूं स्टडी किया, ये स्टडी किया कि हीट इंजन वर्क किमें करता है, कि इस दे अंदर असी फिनोमिना यूज़ करते हाँ, उन्होंने डीपली स्टडी करना शुरू किया तो की पिच क्लीयर। सो फिजिकल वर्ल्ड असी की कह सकते हाँ, वो वर्ल्ड है जे आउटसाइड आर बॉडी, मतलब साडी बॉडी तो बाहरला वो वर्ल्ड जिन्हों चीज़ों नूं असी सेंस कर सकीए, उन्होंने की कहांगे असी फिजिकल वर्ल्ड। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਰੋ ਹੈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ 1 2 3 4, ਇਹ ਚਾਰ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਦੈਨ 4 ਟਾਈਮਸ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬॉडी ਦੀ, मान लो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्शन में नाल लिख देना उस तरह, जिवें मान लो ड्यू ईस्ट। ठीक है, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। जिवें कि मैं तुहानूं पिछले लैक्चर च दस्सिया सी कि जदों मैं कोई लिखदा ए वैक्टर, उहनूं ते मैगनीट्यूड नूं अलग करके लिखदा ते यूनिट वैक्टर लिखदा अलग तो डायरेक्शन दस्सण लई। then यूनिट वैक्टर कितों पता लगता है? a वैक्टर डिवाइडेड बाय a इज द मैगनीट्यूड। इत्थे जब मैं वेलोसिटी बारे भी लिखने की कोशिश करा तो वेलोसिटी का जो मैगनीट्यूड है कितना होएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देखो बहुत ध्यान नाल इस गल नूं समझो, वेलोसिटी जो मैं लिखी है ऊपर वैक्टर का साइन पाया, फिर मैं लिखना 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट नाल डायरेक्शन दसी है। ਜਦੋਂ मैं वेलोसिटी के साइन के उपर वैक्टर का साइन नहीं पाया उदों मैं लिखा 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन कितने है गायब। क्यों?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ v ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਵੱਖਰਾ। ਦੈਨ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ v ਕੈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय v, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। v ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਊ ਈਸਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ है ना। द मैग्नीट्यूड गला ये कैंसिल हो जाएगा, बचे की ड्यू ईस्ट। सो वी कैप का मतलब आ ड्यू ईस्ट, समझ लगी गल। सो यूनिट वैक्टर जिहड़ा हुंदा है वो कल्ली डायरैक्शन ही तो दस रहा हुंदा, वो च कोई मैग्नीट्यूड नहीं हुंदा। सो जिवें मान लो जिवें मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, मैनूं आके कोई कहंदा है कि मैं गुरुद्वारे जाना आ ते मैं खड़ा किसी चौक दे विच, मैं उहनूं कहना जी इधर नूं चल जाओ, ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੋਨ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ। ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਨੇੜੇ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਊਗਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਪਾਥ ਲੈਂਥ, ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ इसकी कोई डायरैक्शन नहीं होंगी, मतलब ये जिवें मर्जी हो सकता, कोई डायरैक्शन ना होने का मतलब की है, आप डायरैक्शन फिजिक्स के उही मनी जाती है जिवें आप कहने कि कोई स्ट्रेट लाइन वैक्टर या स्ट्रेट लाइन डायरैक्टेड लाइन सैगमेंट होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ रिप्रजेंट कर सकते हैं, ਉਹੀ डायरैक्शन होंगी है। मैं नहीं कहूँगा भी आ भी तो डायरैक्शन है, नहीं आ डायरैक्शन नहीं है, डायरैक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी है जिहदे च अगे एक एरो हेड लगे होंगे। सो आ डिस्टेंस है। हुण तुहानूं पता जे इस जगह तो इस जगह जाने के लिए मैं कोई होर रस्ता ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਪ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਲਿਮਿਟਸ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, +1 ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਅ ਇੰਸਟੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 2:28 ਤੇ 22 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ y ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ fx ਕਈ ਫਾਰਮਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ dy/dx, ਤੇ ਇਸ fx ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ f'(x). ਠੀਕ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ d²y/dx²। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ d/dx। ਠੀਕ ਹੈ। y ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ d/dx ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ d²/dx² ਆਫ y। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ f'(x) ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ f'(x). ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ f'(x) ਜਾਂ f'(x) ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ y ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵੀ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ t ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਫਰਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਅ ਬੋਡੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ अब टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी एंड गिवन बाय मीनस आप ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। लाइक ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਐਨੀ ਮੂਵਿੰਗ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ product of means multiply करेंगे the mass of body and its velocity। so for example अगर आपने को एक body है जिसका mass की है m, so let us suppose a body of mass m और move कर रही है with velocity v। so velocity because एक vector quantity है, scalars और vectors बारे तुसी पहला last unit दे विच गलबात कीती है। so v
that is velocity is a vector quantity, so vector ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਰੋ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ velocity is also a vector quantity, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ v vector ਲਿਖਾਂਗੇ। and mass is a scalar quantity, so ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ it is given by the product of mass of body and its velocity। so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ p, so p ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ p is equal to product of mass and the velocity of body। now ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾय द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स कि a scalar multiplied by a vector is also a vector, so that is why जो ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਡੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ऑफ स्केलर और कह लो डॉट प्रोडक्ट। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਫਰਸਟ ਹੈ that is ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਔਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ that is commutative। that is dot product is commutative। ਹੁਣ commutative ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ commutative ਲਾ ਓਬੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, commutative ਹੈ। ਉਹ commutative ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ A डॉट B इसे तरह लिखा सी। इसे सिंपल करके ही इन्हों डॉट प्रोडक्ट भी कहते सी क्योंकि इन्हों A डॉट B ना रिप्रेजेंट करते हो। हुण A डॉट B किहदे इक्वल सी उदों तुहानूं पता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B ते होर की सी किन्ना उन्हां दोनों दे विच एंगल है की सी A डॉट B ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਸਾਈਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ cos ਥੀਟਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਹੈ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ते बी का प्रोडक्ट भी की एक स्केलर है तो इधर मेरे को स्केलर क्वांटिटी आ रही सी जो कि आप बहुत डिटेल्स कर सके हैं। ठीक है, हुण अगर इत्थे मैं कह रही कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव जिद्दां तुसीं रेगुलरली ये वर्ड सुनदे हो कॉम्यूटेटिव तो ओहदे अकॉर्डिंग तो मेरे को इत्थे इदां होना चाहिए दैट इज ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। यही होया कॉम्यूटेटिव। तो हुण मैं देखती हाँ कि एक्चुअल दे विच इक्वल आ रही है कि नहीं आ रहे, करके देख लेने। हुण मैनूं पता है जिवें मैनूं पता है कि A डॉट B किहदे इक्वल होएगा, ए बी cos थीटा। ते जे मैं B डॉट A दी वैल्यू लिखा B डॉट A काहदे इक्वल होएगा, B A cos थीटा। और इनू मैं की लिख सकती हाँ, सो अज असी डिराइव करना है फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। असी एक इदां दा सिस्टम लै रहे हैं जिहदे विच टू पार्टिकल्स ने, उहदे लई असी सेंटर ऑफ मास दा फॉर्मूला डिराइव करना है। मीन सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम।
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਐਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ x y and z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੀਅਰ। ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਪੋਜ਼ इस पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास है m2। क्लियर। कोई भी पार्टिकल है a नाम दे रहे हैं b। ठीक, एक लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों। चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो नेक्स्ट बच्चे टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हुण मैं वेक्टर फॉर्म दे विच लिखना होवे, सब तो पहला मैं कंसीडर कर रही हूँ F1 2 फोर्स। मेरे को फिर तो दो ऑब्जेक्ट्स ने जिहड़ी कि एक नू मैं नेम करता A, एक नू करता B। A दा मास है m1, B दा मास है m2। सो फोर्स जिहड़ी एग्जर्ट होएगी बॉडी A ते बाय बॉडी B, F12 भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्स एग्जर्ट हो रही जिहड़ी बॉडी A ते बाय बॉडी B, सो उन्होंने लिखता F12 और किधर इक्वल होएगी अगर मैं वेक्टर फॉर्म से लिखना होवे, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस g m1 m2 r2 ऑन द क्यूब मल्टीप्लाई की है r वेक्टर 2 1। हुण ए की रिप्रेजेंट कर रहा है मैनू, ए रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम बॉडी B टू बॉडी A। इत्थे 2 1 की रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम बॉडी B टू बॉडी A। ठीक है बच्चे, 2 रिप्रेजेंट कर रही है बॉडी B नू, 1 रिप्रेजेंट कर रही है बॉडी A नू। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम बॉडी B टू बॉडी A। सो मेरे को आ गया F12। अगर मैं वेक्टर फॉर्म से लिखना हो मैं इस तरह लिख सकती हूँ। नाल दी नाल इस इक्वेशन नू मैं इस इक्वेशन दे भी इक्वल लिख सकती हूँ F12 वेक्टर नू। किवें लिखिया मैं, फोर्स एग्जर्टेड ऑन बॉडी A बाय बॉडी B नू, नाल दी नाल मैं इस इक्वेशन नू इस फॉर्म च भी लिख सकदी हां। इत्थे तुसीं देख सकदे हो मैं किस फॉर्म च लिखिया, यूनिट वेक्टर दी फॉर्म च लिखिया। इत्थे मैं यूनिट वेक्टर दी फॉर्म च लिखता तो आ इक्वेशन नू मैं इस तरह लिख सकदी हां। मैनू पता है यूनिट वेक्टर किहदे इक्वल हुंदा है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो अगर हुण मैं गल करां, बेसिकली मैनू पता है R21 की है यूनिट वेक्टर, ओ किधे इक्वल होएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर सी, ए मैग्नीट्यूड है, इस करके इत्थे क्यूब की जगह स्क्वायर रह गया, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इत्थे स्क्वायर रह गया ते इनू मैं रिप्लेस करता यूनिट वेक्टर नाल। सो ए इक्वेशन मैं इस इक्वेशन की फॉर्म च भी लिख सकती हूँ। हुण ए तां सी फोर्स जिहड़ी नाल दी नाल बच्चे तुसीं देखो इत्थे नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके इत्थे नेगेटिव आया। ठीक है बच्चे। सो हुण अगर हुण मैं गल करांगे F12 दी तो मेरे को गल होगी। हुण मैं गल करनी है F21 दी। किहदी गल करनी है, F21 दी। हुण F21 केड़ी फोर्स होएगी, जेड़ी First of all, we will discuss about the similarities between interatomic and intermolecular forces। interatomic and intermolecular forces। So first point जो कि असी उत्ते बार बार डिस्कस किया सी कि सिमिलैरिटी की है, बोथ द फोर्सेस आर ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन। बोथ द फोर्सेस आर ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन। दूसरी गल कि ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों फोर्सेस ने वो एक शॉर्ट रेंज डिस्टेंस तक ही एक्टिव ने। दैट मीन्स both the forces are active for short range। उस तो बाद इन्हां दे विच तो डिस्टेंस ਨੂੰ इंक्रीज करांगे ਤਾਂ दोनों फोर्सेस अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होएगी। थर्ड पॉइंट की सीगा कि दोनों फोर्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਰਿਪਲਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਿਪਲਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ both the forces are attractive, both the forces are attractive up to a certain distance. If we further decrease the distance between atom or molecule, the force between them changes into repulsive. If we further decrease the distance किस दे विच? between atoms or molecules. Atoms ਦੇ ਵਿੱਚ interatomic। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ। ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ? ਤੇ that means ਕਿ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਦੋ ਇਨਲੈਟ ਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ of pressure। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 dimensional space ਦੇ ਵਿੱਚ। x axis, y axis ਤੇ z axis। ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ L ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ vx। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ a1, ਇਹ ਫੇਜ਼ ਹੈ a2। let us suppose n ਕੀ ਹੈ? number of molecules। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੈਪੀਟਲ M। n ਸਮਾਲ m ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਆਫ ਈਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਹਰ ਵਾਲ ਦੀ ਲੈਂਥ L ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? कैपिटल V नाल डिनोट कर रहे हाँ L क्यूब। उस तो बाद Vx की है x कंपोनेंट ऑफ
velocity velocity ਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ along x axis means x axis ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ along x axis ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, it can collide only with the walls of this container. No collision occur between the other particles. So ਇਹਨੇ collide ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ walls ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਦੋ ਹੀ ਫੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਡਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਫਟ, ਦੋ ਹੀ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪ ਔਰ ਡਾਊਨ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫॉर y ਐਂਡ z। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਸਿਰਫ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਕੋਲਾਈਡ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ some important definitions related to periodic motion. Related to periodic motion. Related to periodic motion. Clear? सब तो पहला आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की सो इट इज the least interval of time after which the periodic motion of a body repeats itself, is known as time period. टाइम पीरियड की है कि ਉਹ ਲੀਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ T। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ t/2। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ T ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ T ਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਇਟ ਇਜ਼ the number of periodic motion executed by the number of periodic motions executed by a body per second। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਮੀਨਸ ਸਿੰਪਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟਾਈਮ T ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਅ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਵ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਸਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਫ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ this is the wave at time t is equal to 0 ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ this be the movement of the wave like this। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ T ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ